PTN 24 देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तुहाडा सुखविंदर सिंह चंदी प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ। भखदे मुद्दे ये प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे शामी 8:30 तो 9:30 बजे तक। इस दे विच अपने नाल पंजाब भारत होंदे ने प्रसिद्ध पत्रकार बखतौर सिंह जी ढिल्लों तो प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे होंदा जी। अज 23 मार्च आ, 23 मार्च जदों होंदा जी तो आपां नूं याद आ जांदी जी अपने शहीदां दी, जिन्हां ने इस देश नूं आज़ाद कराउण वास्ते अपनी शहादतां दित्तियां। वो इल्जाम पीता भी ये देश ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੂਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰਪਟ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 200 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। चंगी गल है जो अमेरिका का कब्जा हो जाए इंडिया के उत्ते तो शायद माड़ी मोटी उत्थे जो लोग रोटी खा लैन। जो 35-36 करोड़ लोग भुखे सौंदे एक टाइम की रोटी भी नहीं मिलती, वो भी चंगे हो जाते। लोग तरसदे अमेरिका आने 25-25 30-30 35-35 लाख रुपया चक्की फिरते हैं। जो अमेरिका का राज हो जाए तो होर दसो उत्थे की चाहिए। तो आप सब तो पहले ढिल्लों साहब उन्हों का स्वागत करते हैं जी। ढिल्लों साहब स्वागत है तुहाडा, सत श्री अकाल जी। आए धन्यवाद जी, मेहरबानी। सारे ही दर्शकों श्रोतिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ढिल्लों साहब आप देश भगतां की गलबात करते हैं जी। शहीदे आजम सरदार भगत सिंह होना नूं पूरे भारत दे विच याद किया गया। उन्होंने साथियों नूं जिहड़ियां श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां गईयां। जिहड़े दिल्ली के सारे बार्डरां दे उत्ते घेरिया होया जी किसानां ने, उत्थे भी इन्हां नूं याद किया गया। उत्थे नौजवानों ने स्टेज का काम सांभिया ते श्रद्धांजलि भेंट की है जी। बिल्कुल चंदी साहब, अज तो 90 वरे पहला शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरू ते सुखदेव होना लाहौर की जेल दे विच बेमौका फांसी दी गई जी। ढिल्लों साहब तुहाडी आवाज़ घट आ रही है थोड़ी जी प्लीज़, जिद्दां ना आई डोंट नो, तां ही मैं पहले पुछया सी सेहत ठीक है, थोड़ी घट आ रही है। नहीं मेरा थोड़ी जी प्रॉब्लम हुण बिल्कुल सही है जी। हाँ जी जी। तो आप जिक्र करते सी कि 90 वरे पहला लाहौर की सेंट्रल जेल दे विच बेमौका फांसी दी गई सी तिना शहीदां नूं, भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव जी। बेमौका मैं इस करके कहना कि कानून के मुताबिक, निज़मां के मुताबिक जदों किसी नूं भी फांसी देनी होवे ये सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग दी जाती है जी। लेकिन जदों इन्हां नूं फांसी देने का दिन मुकर्रर हो गया सी, उस वे देश के विरोध इन्ना ज्यादा सी कि जे इन्हां शहीदां नूं फांसी दिता तो पता नहीं हेठली उपर हो जानी है। अंग्रेज हुकूमत ने डरदियां मारिया रात शाम नूं इन्हां नूं फांसी दे के कंध भन्न के मगरले पासे दी उन्होंने डैड बॉडीज नूं लिया के हुसैनी वाले अध जलिया करके सतलुज दरिया दे विच सुट दिता सी। अज भावें लाहौर पाकिस्तान चला गया है, जिस जगह दे उत्ते शहीद आजम सरदार भगत सिंह होरां नूं फांसी दी गई सी, वो जेल दा वो जिला उत्थे एक चौक च तब्दील हो गया जिन्हों शादमान चौक कहते हैं। पर इहदे बावजूद भी शादमान चौक तो लैके अटारी, बागा, हुसैनी वाला, उत्थों लैके कन्याकुमारी तक देश का कोई हिस्सा अजिहा नहीं जिथे शहीदां नूं याद ना कीता होवे, उन्हां नूं श्रद्धांजलि ना भेंट कीती होवे। तुसीं गल किसान अंदोलन की कीती है। किसान अंदोलन चाहे पंजाब चलदा है, वख-वख थावां दे उत्ते लोकां ने 100 थावां तो वध जिहड़ियां धरने मारे हुए है। उन्हां धरनिਆਂ दे विच भी नौजवान गूंजे है। और पंजाब दे विच कल एक बहुत वड्डी किसान कॉन्फ्रेंस भी हुई है बंगे जी। पहला एक किसान कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है खटखड़ कलां करन दा प्रोग्राम उलीकिया गया सी, टेंट वगैरह ला दिते सी, पर क्योंकि मौसम एकदम खराब हो गया, हनेरी आ गई, टेंट का नुकसान हो गया, तो फिर खड़े पैर तब्दील की गई जगह ते बंगे दे विच एक काफी बड़ी रैली की गई जी। ये रैली इन्नी इतिहासक है, मैनूं ये कह सकदा इतिहासक है क्योंकि इस रैली दे विच सारियां किसान तरह एक मुठ होकर एक मंच के उत्ते सी। इहदे विच यूथ की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा सी। बब्बू मान जिहड़े साडे बहुत वड्डे कलाकार है पंजाबी दे, उन्होंने एक बारी ऐलान कर दिता सी कि जे समुची किसान लहर एकमुठ ना हुई तो मैं उदों तक इन्हां दे किसी भी प्रोग्राम च नहीं आउंदा जिन्नी देर तक कि एक मंच के उत्ते इकट्ठे होकर सारे जने इकट्ठे संघर्ष लड़न का फैसला नहीं करते। ते कल असीं देखिए बब्बू मान तो लैके जोगराज सिंह तक ये सारे दे सारे उत्थे सी।
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਸੰਤੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ, ਇਹ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ। ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਾ ਵਧੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ 35-36 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਪੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਸੀਂ 200 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਤੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਆ 200 ਸਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ। ਇਹ ਉਹੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਚੱਕੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪੈਂਟ ਫਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਥੂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਤੋਏ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਲਟ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਸੋ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਦਿਨ। ਤੇ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਸਾਮ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਸਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਉਗੜਾ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਉਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਿਣੀ ਮਿੱਠੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪਾਈਏ ਚਾਹੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਈਏ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਹਰ ਵਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਟੱਪਣਾ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ EVM ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। EVM ਦਾ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 117 ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਲਓ ਚੰਗੇ, 117 ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ MLA MP ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਜਿੱਤਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ ਕੱਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 23 ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਸਿਰਫ 23 ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ, 23 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਿਰਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਿਰਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ,
ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ 23 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖੜਕਲਾ ਕਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ। ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀਅਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ WTO ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ IMF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਆਏ? ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਇਹ WTO ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਖੋਲਤੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 49% ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ ਕੇ ਲਗਾਣੀ ਹੋਏ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ, ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਣੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ 74%। ਜੇ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 74%। ਹੁਣ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 74% ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟੋਟਲੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਣਗੇ ਪਲੇਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, BJP ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ 91 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ IMF ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂ WTO ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, तो 91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਘਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇਗੀ ਤਾਂ BJP ਆ ਗਈ, BJP ਵਾਜਪੇयी साहब 5 साल कर गए राज हो जाए, फिर कांग्रेस आ गई, सरदार मनमोहन सिंह ने फिर और तेज करता, मनमोहन सिंह जी गए तो हम मोदी जी आ गए ने, इन्होंने शुरू करता। तो काम तो बढ़ता ही जा रहा, असं तो आर्थिक गुलामी के शिकार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, इस गड्ढे के गिरते ही जा रहे हैं। थैंक यू ढिल्लों साहब। धन्यवाद जी ढिल्लों साहब। बिल्कुल जो बिलगा साहब ने कहा है, मैं इन्हां दे नाल बिल्कुल सहमत हाँ। इन्हां दीयां भावनावां जिहड़ियां इन्हां दीयां भावनावां दे विचों देश भगती दी झलक पैंदी है, देश भगतां प्रति जिहड़ा स्नेह है, प्यार है, ओहदी झलक पैंदी है कि इन्हां दे मैमोरीअल बनाए जाण। लेकिन सवाल है कि मैमोरीअल बना देन, बिल्डिंगां बना देन, वड्डियां वड्डियां कुछ भी बना देन, असल दे विच लोड़ तां इस गल दी है कि जिहड़ी उन्हां दी आइडियालॉजी सी, जिहड़ी उन्हां दी सोच सी, जिहदी खातर उन्हां ने अपणीआं जानां कुर्बान कीतियां, ओहनूं करन दी है। मैं यही गल कह रहा सीगा, पहलां भी कह रहा सी, हुण मैं फिर रिपीट करदा कि असल दे विच जिहड़ा ये पहला मौका है जदों देश दा नौजवान, देश दा किसान इकमुख होके इस शहीदी दिवस नूं मना रहे हैं। असीं गल कर रहे मैमोरीअल दी हालत तां इह कि अजे तक भी शहीदे आजम सरदार भगत सिंह ते उन्हां दे साथियां नूं सरकारी रिकार्ड दे विच शहीद नहीं मन्निया गया। अजे तक भी उन्हां नूं दहशतगर्द ते अतवादी कहा जाता है। इत्थों तक कि बहुत सारे सावरकर होरां दे बुत जिहड़े है वो पार्लीमेंट दे विच लग गए सी। शहीदे आजम सरदार भगत सिंह दी तस्वीर बुत लाउण दा कदे किसी ने उद्यम ही नहीं कीता सी। पहली बार इस मामले नूं पंजाब दे एक नौजवान पार्लीमेंट दे मैंबर जगमीत बराड़ ने पार्लीमेंट च उठाया सी कि घट्टो घट्ट जिस बंदे ने देश नूं आजाद कराउण दे लई अपना आप कुर्बान कीता है, तुसीं ओहदा बुत तां इत्थे ला दिओ। सरदार मनोहर सिंह गिल दूजे पंजाबी सी जिन्हां ने उन्हां दी इस मंग नूं इंडोर्स कीता और उन्हां ने वकील बन के लड़ाई लड़ी। अंदर उन्होंने जाके स्पीकर दे उत्ते प्रेशर बिल्ड किया कि घट्टो घट्ट उन्हां दा बुत्ता ला दिओ। पार्लीमेंट दे विच तुसीं भी गए होणगे, आपां ने बहुत सारे स्रोते गए होणगे।
ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਧਰਨੇ ਜਲੂਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਟਕ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਾ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੂਕ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ IMF ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋਲਤਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਣੇ ਦੂੰਗਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਬਿਕਨੇ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਿਕਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਡਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਜਾਨੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਦੀਕ ਤੇ ਬੜੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਲਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਗਰਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇੰਨਾ ਮੰਦ ਹਾਲ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ। ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੰਨਿਆ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਬਾਪ ਨੇ ਥਾਣੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੋ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ। ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਬੀ ਇਕੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਤੱਕ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲੇ 5000 ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਉਹ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਜੇਠ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ। ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਹਰ ਬੰਨਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੂੰ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੁਡਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁੱਟ ਖਟਾਪਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਆਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ। ਕੌਣ ਬੇਟੀ ਬਚਾਊ ਤੇ ਕੌਣ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜਾਊ? ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਬਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੱਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ 2G ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ CBI ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਾਕਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ, ਚਲੋ ਗੈਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਫਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਪ ਘਿਰਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਹੈ। ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀ, 19-20 ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਣੇ 5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਨਿਪਟਾਤਾ ਤੇ ਪੌਣੇ 5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਹੂ ਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਮੈਂਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਢ ਲਿਆ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਿੱਦਣ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣੇ ਹੈ, 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਟੋਟਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਏ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਟੱਬਰ ਹੈ, 2 ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਲੜਾਈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ, ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ, ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਯੁਵਰਾਜ ਗਿੱਲ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ CBI ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਕਿਹਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ CBI ਦੇ ਚੀਫ, ਉਹ DAV ਕਾਲਜ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਿੱਟ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਿਖਤਾ 5 PM, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਭਾਈ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅੜਬੜ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਜੇ 5:01 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੈਟ ਆਊਟ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ 4:30 ਵਜੇ ਜਾ ਠੁੱਕਾ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇ 5 ਵਜੇ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜੂ, ਉਹ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਕੂਟਰ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਸੰਤ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸਿੱਟਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਖੈਰ ਜੀ, ਮੈਂ 5 ਵਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਜ ਗਈ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀ ਆ 18 ਕਿੱਲੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ? ਹਰੇਕ ਜੱਟ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ 18 ਤੋਂ 20 ਕਿੱਲੇ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੇਰੀ 18 ਤੋਂ 16 ਹੋਈ ਹੈ, 20 ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਕੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਪੈਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਹੰਸਰਾਜ ਜੋਸਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਆਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੁਕਮ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕੋਕੇ ਜਲਤੇ ਆ, ਤੇ ਗਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਗਵਾਹ ਜਾਣਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਰ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਜੀਪ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾੜਤੀ ਸੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਗਾਏ ਵਗਾਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਸਰਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਤੇ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜਵਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ HS ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ,
ਉਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ ਉਹਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਕੱਲੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਚਨਚੇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਤੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਮਦਈ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬੀ ਪੈ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 7 ਦੀਆਂ 7 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MLA ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਸਿੱਖ ਹੀ ਵੋਟਰ ਹੋਣ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੇਸਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਮੈਂ ਮਦਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਕਿਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚੱਲਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ GST ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਟ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰੀਬ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ, ਕਦੇ ਸੈਸ ਲਾਤਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਤਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਤਾ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ GST ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ, GST ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ 5 ਪੈਸੇ 4 ਪੈਸੇ 10 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਕਤਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਡਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ GST ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ GST ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਗੋਨੀ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੇਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕਿਧਰ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਉਹ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪੈਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ MLA ਹੈ, ਜੇ ਪਲੱਸ ਤੋਂ MLA ਇਹ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਲੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ
ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਖਹਿਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਥਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਖਬਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਕੋਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, UK ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, UK ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ UK ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ KK ਤਲਵਾੜ। ਡਾਕਟਰ KK ਤਲਵਾੜ PGI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 401 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 401 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 81% ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ UK ਵਾਇਰਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ UK ਵਾਇਰਸ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇਸ ਜਿਹੜਾ UK ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਔਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਇhtiyat ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਹੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 53 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਇhtiyat ਰੱਖੋ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪਾਂਸਰ ਆ ਜੀ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਹੁਣੀ ਰੀਮੈਕਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੇਚਣਾ, ਕੈਲੇਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲਿਸਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾ ਸਾਰਾ ਕਢਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ 416 722 2385 ਤੇ 416 722 2385 ਤੇ ਪੰਕਜ ਸਪਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਜੀ 416 722 2385 ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ
ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ PTN 24 ਤੇ ਨਾਲੀ ਰੇਡੀਓ 1690 AM ਤੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।